اتنا بڑا اس بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، مجھے اتنی زور کا تھپڑ لگاتے ہیں، میرے یہاں سے میرے ذہن کا مواد انتریاں ساری میری آنکھوں سے باہر نکلنے کو کری. میں ایون اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے اپنے ساتھ ہونے والے ناجائز رویے کو اس ویلاگ میں بیان کیا. ایک تو وہ بڑی سمیٹری کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جیسے باقاعدہ طور پہ پروڈیوس کیا گیا ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر بیٹھنا ہے اور مسلسل ٹانگوں کے اوپر ہاتھ ہیں. دوسرا، سرفراز چودھری کے حوالے سے جو باتیں کی وہ باتیں بیٹا ہمیں پہلے بھی پتہ تھی. تو میرے تھپڑ ادھر لگتا تھا، پھر وہ کہتا تھا منہ پر کر، پھر میرا تھپڑ ادھر لگتا تھا. وہ ماری گیا جب تک اس کا دل نہیں بھرا. میں نے تو گنے بھی نہیں ہے کہ اس نے میرے تھپڑ کتنے مارے. پھر وہ مجھے کہتا کہ اپنی ٹانگیں بینڈ کر. میں نے کہتا ہاتھ اوپر کر. میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا. ارشاد بٹی نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے ویلاگ میں سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی یہ نہیں بتایا کہ ارشاد بٹی آپ سے کم و بیش کچھ نہیں تو سرفراز چودھری کے کمرے میں 35 منٹ کی ملاقات کر کے گئے. لیکن آپ نے جو لوگ مزید وہاں پر اریسٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیوں نہیں بیان کیا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ بڑے بڑے نامی گرامی صحافی آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے؟ کہا کہ بگ بردر نے میرے گھر کی اور میری بہت مدد کی، کیونکہ سرفراز چودھری اور شعیب ریاض جو آئیو ہیں، جو فرنٹ مین تھا اس پورے مقدمے کا، جو سب سے بڑا راشی اور مکار اور جلاد قسم کا ایک افسر تھا جس نے ڈائریکٹ آپ کے 9 کروڑ روپے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے. آپ ایک کانسٹیبل کے ساتھ ڈالے میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے اور ایک ڈرائیور ہوا کرتا تھا اور آپ کا آئیو ہوا کرتا تھا، اور پیچھے ڈالے میں آپ کے ساتھ کوئی کانسٹیبل اور بیٹھا بھی نہیں تھا، بلکہ اگر بیٹھا بھی ہوتا تھا تو تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہوتا. یہ کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ انہوں نے صرف اور صرف بگ بردر جس کا آپ نے نام رکھا ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، وہ ورلڈ فیمس انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. وہاں پہ ایک احتساب کا اتنا مربوط قسم کا نظام ہے کہ 1 روپے کا بھی ہیر پھیر تصورات میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اور ان کو بھی باقاعدہ طور پہ ان کی انٹیلیجنس اور ان کے سراغ رساں افراد نے یہ بات پہلے بتا دی تھی، تو ہی تو انہوں نے آپ سے پوچھا سعد الرحمان ڈکی صاحب کہ کتنے پیسے دیے ہیں. آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ پوری نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہی کرپٹ نہیں ہے، اس میں چند لوگ تھے، بلکہ چند بھی کہاں تھے، 9 افراد تھے. یہ جو آپ نے کہانی، یہ جو فلم آپ نے سنائی ہے لوگوں کو، جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایکس رے کر کے دیکھا ہے، آپ نے اس میں شروع میں یہ کیوں کہا کہ میں سب سے معافی چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری ہوئی ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا. آپ نے اس گیبلنگ کی پرموشن کی معافی مانگی جس کی لا تعداد ویڈیوز آپ کی موجود ہیں، 126 کے قریب اکاؤنٹس موجود ہیں، 126 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں. ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ سرفراز چودھری نے میرے سامنے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میرا بیٹا کہتا ہے 6 سال کا کہ میں ڈکی کو جانتا ہوں، لیکن میں نہیں تھا جانتا جو ان پر. یہ سرفراز چودھری کے الفاظ ہیں، اور اس نے اپنے بیٹے کو ہی کال ملائی تھی. یہ بات بھی میرے تک منو ان پہنچی، لیکن چند چیدہ باتیں آپ نے بتائیں. وہ گھر میں ایک ویڈیو کال لگاتا ہے جو ایک بچہ ریسیو کرتا ہے جس کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً ایج ہوگی 7 سال. ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتی ہے. وہ اس بچے سے پوچھتا ہے کہ ڈکی بھائی کو جانتے ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے جی. کہتا ہے ڈکی بھائی؟ تو کہتا ہے کہ تم اس کے پروگرام دیکھتے ہو؟ کہتا ہے جی. وہ پیچھے جو پرائیویٹ ملازم کھڑا ہوتا ہے بہت زور کا پیچھے تھپڑ مارتا ہے. سرفراز چودھری صاحب اس 7 سال کے بچے کو کہتے ہیں یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی کہا کہ بہت سی باتیں مجبوریاں میں نہیں بتا سکتا. اب سمجھ آئیے آپ کو، سعد الرحمان ڈکی ملزم سعد الرحمان ڈکی ہے. اس نے بیٹنگ ایپ کے اوپر پروموشنل ایکٹیویٹی کی ہے. ایک پوائنٹ پہ میرا ویژن بلری ہو گیا ہے، میرا ویژن کالا ہو گیا ہے، میں بے ہوش ہونے والا تھا، اتنی زور کا وہ تھپڑ تھا. اس نے کہا کہ ہر چیز بتانی ضروری ہوتی ہے. سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی رہائی کے بعد اس کا جب ویلاگ آیا تو ہر بندے نے اس کے اوپر ویلاگ کیا، اور اس کی شروع کی چند لائنیں تو مجھے زبانی یاد ہو گئی ہیں کہ 52 منٹ کا ویلاگ، 51 منٹ کا ویلاگ.
55 मिनट का वीला। और दूसरी लाइन गालिबन ये थी कि दिल बड़ा ही खून के आंसू रोया, बल्कि मैं तो खुद भी बड़ा रोया। ये कौन लोग इतराफ़ कर रहे हैं जो माशरे की सबसे घिनौनी और गंदी हरकतें कर चुके हुए हैं। इसमें कोई शायबा नहीं है कि सादुरमान उर्फ डक्की भाई ने अपने साथ होने वाले नाजायज़ रवैये को इस वीलाग में बयान किया। अच्छा, उस वीलाग को दोबारा मेरे कहने के ऊपर गौर से देखिएगा। एक तो वो बड़ी सिमेट्री के साथ ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है, जैसे बाकायदा तौर पे प्रोड्यूस किया गया है कि आपने ज़मीन के ऊपर बैठना है और मुसलसल टांगों के ऊपर हाथ है। दूसरा, सरफराज चौधरी के हवाले से जो बातें की, वो बातें बेटा हमें पहले भी पता थी। इरशाद भट्टी ने भी इसके ऊपर वीला किया है, लेकिन आपने अपने वीलाग में सादुरमान उर्फ डक्की भाई ये नहीं बताया कि इरशाद भट्टी आपसे कम बेश कुछ नहीं तो सरफराज चौधरी के कमरे में 35 मिनट की मुलाकात करके गए। ये क्यों नहीं बताया? आपके वीलाग के अंदर बहुत सारा दर्द तो छुपा हुआ था, जो आपके लफ्ज़ों और आपकी ज़बान ने तर्जुमानी उनकी की और वो हम तक पहुंचा। और उन गुनाहगारों के चेहरे भी आपने आयां किए जो आपके आयां करने से पहले हर अखबारी तराशे में छप चुके थे। हर बंदे ने उसके ऊपर वीलाग कर दिया हुआ था, हर शख्स उसके ऊपर एक प्रोग्राम कर चुका था। लेकिन आपने जो लोग मजीद वहां पर अरेस्ट थे, उनके साथ क्या होता है जो आपने अपनी आंखों से देखा, वो क्यों नहीं बयान किया? आपने क्यों नहीं बताया कि वहाँ पे ऐसे सफाक लोग भी हैं कि आपको तो फिर भी बाहर से कोई कुछ खाने पीने की चीज़ ला के दे देता था, वहाँ पे 16-16 घंटे पानी की बूंद को भी लोग तरसे? बताइए मुझे। उसमें तो एक बहुत नामी गिरामी एक कंपेयर भी है जो अराइयों के पर्चे के अंदर अरेस्ट हुआ था। डॉक्टर आदिल नाम है ना उसका, वो भी वहाँ पे अरेस्ट थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि बड़े बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी आपसे मुलाकात किया करते थे? क्यों नहीं बताया? आपने कहा कि बिग ब्रदर ने मेरे घर की और मेरी बहुत मदद की। नहीं, आपने ये क्यों नहीं बताया कि उन्होंने अपने इदारे की साख्त की मदद की, उसको बचाया? क्योंकि सरफराज चौधरी और शुएब रियाज जो आईओ हैं, जो फ्रंट मैन था इस पूरे मुकदमे का, जो सबसे बड़ा राशि और मकार और जल्लाद किस्म का एक अफसर था, जिसने डायरेक्ट आपके 9 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। और आपने, अच्छा वो उसके ऊपर भी आते हैं कि आपने खप नहीं डाली कि वो 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैं उस बंदे का नाम लूंगा जिसने ये खप डाली कि 9 करोड़ पे शुएब रियाज के अकाउंट में ट्रांसफर बकट करवा ली गई है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे नाज़रीन, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप एक कांस्टेबल के साथ डाले में बैठ के जाया करते थे और एक ड्राइवर हुआ करता था और आपका आईओ हुआ करता था, और पीछे डाले में आपके साथ कोई कांस्टेबल और बैठा भी नहीं था, बल्कि अगर बैठा भी होता था तो तकरीबन 5 फुट के फासले पे बैठा होता था। ये क्यों नहीं आपने बताया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि बिग ब्रदर ने आपकी मदद नहीं की? बिग ब्रदर ने दर हकीकत मसल्ला अफवाज, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माथे का झूमर, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटर इंटेलिजेंस सर्विस के इस्तेकाक को खराब होने से बचाया। ये क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि ये उबाश, ये मकार लोग, ये रिश्वतखोर लोग, ये जब आपको डराते धमकाते थे या आपके घर वालों को डराते धमकाते थे, और जब आपको एयरपोर्ट से उठाया गया था तो 2 बंदों की शिनाख्त करवाते थे कि ये इन एजेंसियों के बंदे हैं, उनका नाम लेकर पैसा लूटते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रदर जिसका आपने नाम रखा है, वो हमारे माथे का झूमर है, वो वर्ल्ड फेमस
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहां पे एक एहतसाब का इतना मरबूत किस्म का निजाम है कि 1 रुपए का भी हेर फेर तस्वरात में भी नहीं लाया जा सकता। उस बिग ब्रदर ने तो सिर्फ ये बताया कि हमारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, और सर ये चीजें साबित हो गई हैं, और उनको भी बाकायदा तौर पे उनकी इंटेलिजेंस और उनके सुराग रसां अफराद ने ये बात पहले बता दी थी, तो ही तो उन्होंने आपसे पूछा सादुर रहमान डकी साहब कि कितने पैसे दिए हैं। ये क्यों नहीं पूछा कि पैसे दिए हैं कि नहीं दिए? आपको मेरी बातों से ये तो लगता होगा, और ये भी पता चल गया होगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं बजाते खुद एक हसास हूँ। हसास से मुराद ये कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए अपनी दाढ़ी के बाल सफ़ेद कर बैठा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। वो बिग ब्रदर ने अपने इदारों की साख्त बचाई, क्योंकि उनका इस करप्शन के साथ कोई लेना देना नहीं था। जो करप्शन उनके ऊपर थोपी जा रही थी सरफराज चौधरी उसकी डाम डोरी के साथ मिलकर। आपने ये क्यों नहीं बताया कि पूरी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही करप्ट नहीं है, उसमें चंद लोग थे, बल्कि चंद भी कहाँ थे, 9 अफराद थे, और उनमें 9 में से भी 3 इनोसेंट हैं, यानी कि टोटल कुल मिला के 6 अफराद थे जो गुनाहगार हैं, और अभी उनका अदालत आलिया ने फैसला करना है कि उन्होंने गुनाह किया है कि नहीं किया। जैसे आप मुल्ज़म है वैसे वो मुल्ज़म है। आपने ये क्यों नहीं बताया कि बिग ब्रदर ने आपको बाइज्जत बरी नहीं करवा दिया? मेरे भाई, आप पर गैम्बलिंग का केस बदस्तूर चल रहा है। आपने ये क्यों प्रोग्राम अपनी ये जो आपने कहानी, ये जो फिल्म आपने सुनाई है लोगों को, जिसको मैंने अपनी आंखों से एक्सरे करके देखा है, आपने उसमें शुरू में ये क्यों कहा कि मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, किसी की दिलदारी हुई है और ये हुआ और वो हुआ? क्योंकि आपको बिग ब्रदर्स ने कह दिया हुआ था कि बेटा तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई है हमारे नाम के ऊपर, हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि इस होने वाली ज्यादती में हमारा हाथ नहीं है, हम एक डिसिप्लिन फोर्स है। आपने माफ़ी किस चीज़ की आवाम से मांगी? आपने उस गैम्बलिंग की प्रमोशन की माफ़ी मांगी जिसकी लातादाद वीडियोस आपकी मौजूद हैं। 126 के करीब अकाउंट्स मौजूद हैं, 126 के करीब वीडियोस मौजूद हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि सरफराज चौधरी ने मेरे सामने भी इस बात का एतराफ़ किया कि मेरा बेटा कहता है 6 साल का कि मैं डकी को जानता हूं, लेकिन मैं नहीं था जानता जून तक। ये सरफराज चौधरी के अल्फाज हैं, और उसने अपने बेटे को ही काल मिलाई थी। ये बात भी मेरे तक मनो इन पहुंची, लेकिन चंद चीदा बातें आपने बताई। फिर आपने अपने वीलॉग में ये भी कहा कि बहुत सी बातें मजबूरियां मैं नहीं बता सकता। वो बातें क्या थी जो नहीं थे बता सकते? बताइए। आपको वो लंबे लंबे हाथों वाला थप्पड़ याद रहा, लेकिन जिन लोगों को टायर के साथ लटकाकर वहां पर डंडों के साथ मारा गया, उनकी चीखों पुकार और उनके साथ होने वाले जुल्म और सितम का आपको कोई अफसोस ना था? उनका जिक्र इस विलाग के अंदर क्यों नहीं था? और एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि बिग ब्रदर हजारों लाखों लोग जेलों में बेकसूर रुल रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्यों नहीं पहुंचते, इनको बचाने के लिए क्यों पहुंच गए? वो इनको बचाने नहीं गए, वो किसी कानून की अमलदारी के अंदर मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने अपने इदारे की साख्त को बचाना था जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था उनका नाम लेकर। अब समझ आई आपको? सादुर रहमान डकी, मुल्ज़म सादुर रहमान डकी है। उसने बेटिंग ऐप के ऊपर प्रमोशनल एक्टिविटी की है और उसके शवाहद मौजूद हैं। उसकी तमाम गैजेट्स के अंदर वो मवाद मिल चुका है, मुकम्मल तौर पे मिल चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो डाम डोरी थी जिसने आपको गिरफ्तार किया था, जो आपको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो सारी ही करप्ट थी। उन्होंने लालच की। तो चले मुझे ये बता दें
کہ انہوں نے آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ لالچ نہیں کی؟ کیا کسی اور کو نہیں لوٹا؟ کیا اسی شعیب کے رویے سے آپ کے جو آئیوں ہیں لاتعداد خواتین دست و گریبانی ہوئی پڑی؟ میں کیا کیا راز کھولوں، میں کیا کیا باتیں کھولوں؟ اسی ادارے کے اندر تو بہت بہت معتبر افسر ہیں، ان سب کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی، چلے راستے میں تو لے جاتے ہوئے چپیڑے مارتے تھے کہ تم کیوں بولتے ہو، تم لوگوں کو کیوں بتاتے ہو، لیکن آپ نے جیسے جنید صاحب کا نام لیا، آپ نے جنید سلیم کا، کہ انہوں نے ویلا کے اندر کہہ دیا، پھر اس کے بعد آپ کو بڑا مارا، لیکن جج صاحب کے سامنے آپ نے نہیں کہا، آپ نے معزز اعلیٰ حکام کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا وہاں پر آپ نے شور شرابہ نہیں کیا، اس میں بہت بہت معتبر نام موجود ہیں، میں ان کا نام کیونکہ وہ ایجنسی میں سرو کر رہے ہیں میں نہیں لے سکتا، ان کی کریڈیبلٹی ہے، وہ ایک انویسٹیگیٹو باقاعدہ طور پہ مائنڈ سیٹ ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ سعد الرحمان ڈکی، اگر آج آپ نے توبہ کر لی ہے تو اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن توبہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے گناہ کے اعتراف کیے بغیر کی جائے، یا پھر توبہ کا کر جانا در حقیقت اپنے کیے جانے والے گناہوں کا اٹ سیلف اعتراف یا ایکسیپشن ہے۔ آپ نے ملک و قوم کو، ان کی نسلوں کو جس گندگی، جس بے حیائی اور لو انٹلیکٹ ایکٹیویٹیز کی جانب راغب کیا ہے، کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، بتاؤ تم بگ بردر کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے اپنے آپ کو انوسینٹ ظاہر کر سکتے ہو؟ نو۔ بگ بردرز کے جو ادارے ہیں نا، وہ اپنے ادارے کی ساخت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے روزانہ درجنوں لاشیں دیتے ہیں، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیتے ہیں۔ ناظرین، اتنے جذباتی مت ہوا کریں، چیزوں کو تھوڑا سا بریک بینی سے دیکھا کریں، بیک ٹریک کیا کریں۔ اسی ویلا کو آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک سنا ہے، اب میری خاطر اس ویلا کو اینڈ پہ لے جائیں اور پیچھے کر کر کے سنیں، ایک ایک حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ آپ اس کو پورے طریقے سے جب چھنی میں سے چھن چھٹ کے نکالیں گے تو اس میں آپ کو ڈکی بھائی کا ایک دوگلا پن نظر آئے گا۔ میرے ادارے، میرے ماتھے کا جھومر کسی صورت کسی جرم کا بھائیوال نہیں بنتے، ہاں جب ان کا کوئی نام استعمال کر کے کوئی دوسرا ادارہ کرپشن کرتا ہے تو پھر اپنے ادارے کی ساخت کو بچانے کے لیے وہ یہ سب کچھ ضرور کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔